صلى عليك الله يا خير الورى تعدد حبات الرمال وأكثرا صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى يا خير مبعوث بخير رسالة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا كفو له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين कौसर के साक़ी का नवासा हुसैन था कौसर के साक़ी का नवासा हुसैन था करबला के दश्त में प्यासा हुसैन था बादिल यजीदियत के जो पहले चार सू उनमें चमकता एक सितारा हुसैन था करते ओ कैसे हाथ पर बेअत यजीद की इस वक़्त सबसे अरफ़ा व आला हुसैन था हिलने लगा था अर्श इलाही भी इस घड़ी जब करबला की रेत पे तड़पा हुसैन था परदेस में जिसे शहीद कर दिया गया वो मुस्तफ़ा की आंखों का तारा हुसैन था इल्म वफ़ा व सब्र के पेकर हुसैन है गुफ्तार में किरदार में बेहतर हुसैन है सर दे दिया हक़ के लिए इब्ने बतूल ने सर दे दिया हक़ के लिए इब्ने बतूल ने मैदान कारज़ार के सरवर हुसैन है सरखेल है ओ नौजवानान बहशत के केले नबी की गोद में अक्सर हुसैन है आज़म और हौसले के हैं कोहे गरा हुसैन है और आसमान शरब के अफसर हुसैन है क्यों कर न फिर कलम मेरा रत्बुल लिसान हो बाग़े अली के लाला अहमर हुसैन है जिसको झूला फरिश्ते झुलाते रहे लोरिया दे के नोरी सुलाते रहे जिसको कंधों पे आका बिठाते रहे जिस पे सफ़ाक खंजर चलाते रहे इस शहीदों के अफसर पे लाखों सलाम उस हुसैन बिन हैदर पे लाखों सलाम जो जवानान जन्नत का साला रहे जो जवानान जन्नत का साला रहे
जिसका नाना दो आलम का सरदार है, जो सरापाए महबूब गफ्फार है, जिसका सर दश्त में ज़ेरे तलवार है। इस सदाकत के पेकर पे लाखों सलाम, उस सदाकत के पेकर पे लाखों सलाम, उस हुसैन बिन हैदर पे लाखों सलाम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। शौक़ में मोहब्बत सर और पनियत अक़ीदत और इबादत सर दुरूद शरीफ हुए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नमा काबिल क़दर मशरान व ज़वानान द मुहर्रमुल हराम लसम तारीख ते और दे वर्ज़ ते यौम आशूरा वे देखी। मुहर्रमुल हराम द इस्लामी मियाश्त लुम्बई मियाश्ता और द दे मियाश्ते सरस तारीखी मसाइल और वाक़िआत वाबस्ता दी चिदागी पे जंदल अगम डेर ज़्यादा ज़रूरी दी। पदे मियाश के टोलना लोया सानहा और टोलना अवल गट वाक़िआ द अमीरुल मुमिनीन उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अग शहादत पयकम मुहर्रमुल हराम बानी खलीफा सानी द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरगरे अमीरुल मुमिनीन उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आगा ददी दुनिया ना रहलत को और शहादत बांधे वरसेद द यौ मजूसी दलास अमीरुल मुमिनीन उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आगा सहाबी दे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायल लौ कान बादी नबियुन लकान उमर, ज़माना पस कबल पैगम्बर वे नगब उमर, चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न पस बल पैगम्बर रातलुन के नश्त दे न रागले दे और नश्त दे और न बतर क़यामत पूरे राशि। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पखबल फरमाइलो कि माँ च जन्नत से रोको न जन्नत के माँ द उमर इब्न अल-खत्ताब महल लिदो द उमर महल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जन्नत के पखबल उस्तर को बांधी लिदे और पखबल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मजलिस की फरमाए उमर फिल जन्नह, उमर जन्नती दे। बहरहाल टोल लड़ुम्बे वाक़िआ को मुसलमानान बांधे आगा दगराल चिल अमीरुल मुमिनीन शहादत ददी मियाश्त पावल तारीख बांधे राल बिया ददी मियाश्त पलसम तारीख बांधे नमाजगर मानजन मख की द सरदार दो जहान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब नसे हुसैन इब्न अली सैयदना हुसैन इब्न अली द हैदर करार अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ज़ुई द फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लख्त जिगर सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु प करबला प मैदान की ढेर मजलूमाना तरीक़े से शहीद करे शो। दा यो तारीख़ी सानहा दा और दा वाक़िआ ददी पेजंदल ददी पस मंज़र और दा शहादत वले राले वले हुसैन इब्न अली शहीद शो ददी पेजंदल दा ढेर ज़्यादा ज़रूरी दा हर मुसलमान लपारा। मोहतरमो सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवसेओ द लुर द तरफा द फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ज़ुई द अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ज़ुई यो पेरा द हारिस लुर दा अगवई मा खूब लिदो नाशना खूब लिदो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खिदमत के हाजिर अशवा वजिमा यो ख़तरनाक खूब लिदले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तेरू आया खूब वही जमा पर जब बानी न राजी जा खूब ताता नशम बयानवली ढेर ख़तरनाक खूब में लिदले दे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तेल तब खा मखादा खूब में मजबूर अशवा ना खूब और तब बयान को वही माँ पर खूब की लिदलो चिस्तासो द बदन न द गोखी और टुकड़ा जमा पर एक किरा प्रिय होता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तो मुस्केश हो विता उधर खुले खूब लिदले दे वो अल्लाह जल्ल जलालुहु माला नवसेरा कई द फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और यह बस्ता बगीक की
یعنی ته به د هغې خدمت کې او هغه شان وشوه څه وخت پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو څه وشو د بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها چې د جنت د ښځو سردار ده سیدة نساء اهل الجنه فاطمه الزهرا سیدة نساء اهل الجنه د جنت د ښځو سردار بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها دا غي زوی وشو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خوشخبری میلا شو نو فورا راړي خپل نوسه په غیږ کې راواغستو او په خیغ وخت کې وته اذان کو او په ګس وخت کې وته اقامت کو دغه طریقه ده دا مسنون طریقه ده چا ماشوم شي نو په خیغ وخت کې وته اذان کی او په ګس وخت کې وته اقامت بعض خلک کوي چې حي علی الصلاه حي الفلاح وبکې نه دا څه خبره ده څنګه اذان کیږي هم دغه شان اذان او څنګه اقامت کیږي دغه شان اقامت دغه خبرداري له دې خبرې چې زمونږ استاد د ژوندۍ دا دومره ده لکه د اذان او د اقامت په منځ کې چې څومره فاصله ده اذان د اقامت په منځ کې څومره فاصله لکه اذان شراته بغوت کې او به چې کوم موږ باندې کېږي دا غیر لپاره اذان نه بس دومره وخت یعنی ډېر مختصر ژوند هغه انسان ته په دنیا کې میلاو دي بهر حال دا یو مسنون طریقه ده او بل نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو کجور راوغستا او په خپل کې لاسه میده کړه او هغه دغه په خپل کې کې خاوه دې ته مونږ ګوټي وایو او دې ته په عربی کې تحنیک وایي او دا یو مسنون عمل دی چې چا ماشوم شي نو یو بزرګ له څوک داسې سیز وی شي هغه په خپل خپل کې وجوي داسې میده کې چې دا غلاړې د دلاړو سره یو ځای شي چې د سبا نیک عمل نو دا تحنیک سنت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمدغه شان وکړو ول نوسله سنت تحنیک د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیدنا حسین رضی الله تعالی عنہ سره ډیر زیات محبت او ډیر زیات مینه او سره کله نا کله رسول الله صلی الله علیه وسلم اپ وګو باندې ګرځول خپل وګو باندې کېنول روانو یو صحابي نو هغه ته आवाज وکړو وې ډیر مضبوطه او ډیر خپل سورلی دی مونته نعم المرکوب یعنی ډیر خپل سورلی ته ملاو شوی دا سیدنا حسین رضی الله تعالی عنہ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویلو وې صرف سورلی خپل نه دا شاه سوارم ډیر خپل دی ځکه دا د جنت د ځوانانو سردار دی د جنت د ځوانانو سردار دی سیدنا حسین رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ور سره ډیر زیات محبت او پسینه به ناسو او لوب به وسره کولی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیر په لار روانو او دی لوب کولی نه په لار کې وسره رسول الله مبارک د حسین ابن علی رضی الله تعالی عنہ سره کېناستو هغه ته منډه کړې نو پیغمبر علیه السلام صلی الله علیه وسلم ماشومان په شان په مزه مزه ور منډه کړې هغه ته منډه والے به راونیو او په غیږ کې واغستو خولې کو دا تندې ول خپل کو شونډې ول خپل کړې مخې ول خپل کو ډیر زیات محبت به وسره کو یو پیرا په منبر باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف فرماو دا چې تقریر کو صحابه ته او د په دروازه باندې سره ښکارا شو مزه مزه منډه والی رسول الله صلی الله علیه وسلم د منبر نه راکوشو او دا چې په منډه وره غیږ کې راوغستو صحابه ته وی الله رښتیا فرمایلی چې انما اموالکم واولادکم فتنه چې تاسو بچی تاسو مال تاسو لپاره امتحان دی یو مصیبت دی وی ما چې ولیدو ما و ډیر ځان ټینګ په ځان میټینګ نکړ شو ګورې منبر نه راکوشو بغیږ کې میرا واغستو د دې وجنه صحابه کرام هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نصوص سره ډیر زیات مینه کوله ډیر زیات محبت به کو رسول یو صحابي فرمایي چې مونږ به د نصوص د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کتلو وای مونږ ته به د رسول الله مبارک شکل ښکارېدو او صحابي به قسم خوړو وای قسم دې چې دا د علی په شان نه دی وای دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان دی چې کله رسول الله مبارک وفات شو دی عمر ډیر کم ماشومان نو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د دې سره ډیر زیات محبت چې د غزوه بدر صحابه له کوم وظیفه ورکول کېده دا غي بچو یتیمانو بچو ته کوم وظیفه ملاوي دا عمر وظیفه به د حسنین لم ورکوله ځکه چې وای په مقدس مکه باندې دا ډیر بهترین خلک دي ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه میراث کې مونږ ته پاتې شوی ډیر زیات په ول خیال ساتو بیا دا غنه پس امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ سره ډیر زیات محبت او ډیر زیات مینه به سره ساتله یو پیر امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ منبر تشریف فرماو دا حسین ابن علی ماشوم رضی الله تعالی عنہ دیراله
او د لاس نیونه وي کوشه زماره پلار د منبر نه وي دا زماره بابا منبر دی وي ته زماره بابا په منبر باندې ناسي نو عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ راوغست خپلې کو وته او یقینا دا ستاره بابا منبر دی موږ د دې لایق نه چې په دې باندې مونږ کینو خو زماره پلار منبر نشته دی زه په کوم منبر باندې کینم او خپلې کو یو پیرا حسین بن علی رضی الله تعالی عنہ د ماشومان سره لوبي کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته فرمایلو چې تا نه شیطانانم یری داس یو مجلس جوړو ماشومان تنبل او هو نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریف فرماو او د شهیدانو بارک اشعار ویل ماشومان جنګي وي ماشومان او بکر صدیق رضی الله تشریف فرماشو رااله اغه غشان لګیاو دي کې عثمان غنی رضی الله تشریف راوړو هغه ناسو چې کله عمر بن الخطاب رضی الله عنه د مجلس ته تشریف راوړو د لری نه ماشومان ولیدو نو یو روایت کې راځي ماشومان منډه کړه تنبلې ویو او بل روایت کې راځي ځان لاندې کو داسې کلی کې ناستل بالکل خاموش چرای نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسکه او خاندلې نور عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته وی تاسو ما په خاندې وی نه وی ګوره دا ماشومان داسې چلو کو وی تا ډیر زیات وای ریدل وی چې تاسو ډیر حقدار یې چې تاسو نه وای ریږي وی ته چې په کمالار باندې زی تعالی الله یو ناشنا روب درکړي وی باغلار باندې بیا شیطان نه دي شیطان هم تیری او دا یقیني خبره و پیریانو سره مقابله نه کړي دا ځان له واقعات دي بهرحال یو پیر د پلار کې د حسین ابن علی رضی الله عنه ماشومان سره لوبي کوي امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ را روان ده سیلری نه چې ماشومان ولې ټول ماشومان منډه کړي سیدنا حسین رضی الله تعالی عنہ ماشومان ته تاسو ولې منډه کړي و امیر المؤمنین را لې و موږ په عباسیاتو کې لګیای لوبي کوي اسنه چې غوسه شي راته وینا راځي وی دا امیر المؤمنین نه دی وی دا زمون نوکر دی وی دا زمون خادم دی او امیر المؤمنین چې دا خبره وریدي نو فورا دې راونی وی تاسو ویل وی شاو ما ته به په دې دوران کې علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ را لې هغه ورته یا امیر المؤمنین خپکیګه ما شوم نه پويږي وی نه ما ته به وی هغه جمله به ما ته دوباره وی او زبد دنه دا لیکل اخلمه چې دا کوم خبره کړې ده او امیر المؤمنین دې مجبور کو حسین ابن علی ځان سره بوتو او دل شاو په پاڼه بدل کې چې تا کوم خبره کړې ده عقل کلی دی واغستلو او دای په کې ولیکلو چې عمر دا زمون نوکر دی زمون خادم دی زمون امیر نه دی ورته په دې ماته اوس دستخط وکا دستخط به وته وکړو امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ دې راواغستو خپل کو لاس ول خپل کړ تندی باندې خپل کو او ورته وی او وصیت وکړو خلکو ته چې کله زه وفات شمه نو د وفات نه پس به دا کاغذ زما په کفن کې کړي ځکه وي که فرشتي رانی او یا الله پاک زمانه تپوس کوي چې تاسو کړی دي تا ما دومره لوی با شهید در کړی و تا دونه ژوندۍ ما در کړی و چې ما نه دا تپوس کیږي نو زه به فورا نیم چې دا پرچیو ګور زه د حسین نوکر یم او د نوکر نه تپوس نه کیږي د مالک نه تپوس کیږي زما تپوس د حسین نه کوم دومره زیات محبت د صحابه او د حسین بن علی رضی الله تعالی عنہ سره بهرحال واقعات ډیر دي د مسلمانانو د عقیده مثلا او دا زمونږ د ایمان حصہ ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاندان سره مینه محبت کول دا زمونږ د ایمان حصہ ده صرف د سیدنا امام حسین رضی الله تعالی عنہ حسن رضی الله تعالی عنہ څومره چې اهل بیت دي ازواج مطهرات دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبیانی بچیان نوسی د ټول سره زمونږه د محبت د ایمان نخره زمونږ سره مینه وا مینه مشترک او ان شاء الله تر قیامت پورې زمونږ د دې سره محبتي دا وخت ریدو لنډه واقعا دا د حسین ابن علی رضی الله تعالی عنہ د شهادت چې امیر معاویه دا د امیر د مسلمانان شل کاله د دور خلافت کو په شل کاله کې نه جنگ جګړه شوې ده نه پکې څه ګناهونه شوې دي هر قسمه اسلامی قانون په هر ځای کې په کم ځای کې د حکومت په ځای کې اسلامی قانون نافذ او د قران نظام کله چې وفات کېدو یو صحابي ورته ویلو چې دا امیر معاویه رضی الله تعالی دور خلافت نه مخکې لږ جنگونه شوي جنگ صفین جنگ جمل مسلمان خپل منځ کې شوي نو د هغې د یری د وجه یو صحابي ویلو
چې ته د خپل مرګ نه مخکې یو امیر مقرر کړه، ولی عهد مقرر کړه چې ستا نه پس هغه بادشاهي چې بیا جنګ جګړې دي. نو هغه خپل زوی یزید دا ولی عهد مقرر کړ. نو دا هغه د پاره د خلکو نه بیعت یې واغستې. څلور کسانو هغې نه بیعت وانه غستو او هغې بیعت د هغه سره کو هم نو امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ په خپل ژوند باندې هغې مجبوره کړي نه دي، په خپله خو هغه چا بیعت کو، بیعت یې واغستو. عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن عباس او یو سیدنا حسین ابن علی رضی الله تعالی عنہ. امام حسن رضی الله تعالی عنہ وفات شوی دا ټیم هغه د زهر هغه واقعه ده، زهر چا ورکړي په هغې کې شهید شوی په کوفه کې. بهرحال دې څلورو کسانو بیعت د هغه نه ونه کړو. په دې دوران کې امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ وفات شو. چې کله هغه وفات شو نو د وفات خبرې خلکو ته خور نه کړو. هلته نه یزید د مدینې منورې ګورنر ته ولید ابن عتبه ته خط راولېږو چې ته چاته وایه مه چې امیر صاحب وفات شوی دی، خو یو څو کسان دي خصوصي د هغې نه بیعت واخله. حسین ابن علی رضی الله تعالی عنہ ته یاد کړه، عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنہ او دا نور صحابه ته یاد کړه، عبدالله بن عمر، عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما چې د دې نه بیعت واخله. چې دی حسین ابن علی رضی الله تعالی عنہ گورنر هاوس ته راوغوښتو نو هغه پوه شو، ځان سره څه کسان هم بوتله. د هغه پوره د پوخ ګمان راغی چې د امیر معاویه وفات شوی دی او دوی اوس موږ مجبوره کوي د یزید نه بیعت اخیستو باندې. چې کله هغې هلته لاړه نو دا هغه ځای چې کوم ګورنر ولید ابن عتبه دی خو ګزاره حال، خو د ده چې کوم مشیر مروان بن الحکم هغه ډېر غټ رزیل و. ده هغه سره مشوره کوله چې څه چل وکړو. ده ورته ویلو چې حسین ابن علی رضی الله تعالی عنہ به راوغواړي د یزید دپاره به دې بیعت وایي، او که بیعت یې نه کوو نو بس مخې سره به دې سر قلم کړي چې بس دا خبره ختمه شي دلته کې. ځکه وایي که چېرې ده بیعت نه کوو نو ده سره به ډېر غټ خلک ودرېږي او بیا به ډېره غټه سخته مقابله جوړېږي. نو دې د وجې نه وایي دې ځای کې به دې سر قلم کړي. نو ده ورته ته ډېر بدبخته نه وایي ته ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کلي کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نوسو په وینه باندې زما لاسونه رنګ کول غواړئ. دا هغه شان راوغوښتو، ده ته مطالبه وکړه د هغه دپاره. هغه ورته ویل ما ته پته چې امیر صاحب وفات شوی دی، ته ما مجبوروې د هغه بیعت ته، خو زه به په دې کې مشوره کوم نورو ملګرو سره، ما له ټیم راکړي. دا خبره ورته وکړه او لاړه. حسین بن علی رضی الله تعالی عنہ د مدینې منورې نه خپل ټول خاندان ځان سره واغستو. عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ هغه مکې مکرمې ته تللی چې د دې واقعې نه خبر شو. نو حسین ابن علی رضی الله تعالی عنہ د دې فتنې د وجې نه چې اوس زه بیعت نه کوم هغه سره نو دلته به خانه جنګي جوړېږي او زما د نیکو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کلی به د مسلمانانو د وینو نه رنګ کېږي. د دې وجې نه هغه لاړې مکې مکرمې ته او ځان سره ټول خاندان هم بوت. مکه مکرمه کې صحابو سره مشوره وکړه. نو د بیعت په باره کې د خپله دغه دا و رای دا و چې زه به بالکل د یزید نه بیعت نه کوم. او د هغې اصل وجه دا و چې د دې نه مخکې داسې نه و شوي چې یو سړی مړ شي او د هغه نه پس د هغه زوی بادشاه شي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه وفات شو نو امیر څوک عمر بن الخطاب، دا د هغه زوی نه و. عبدالرحمن بن ابي بکر موجود و خو امیر المؤمنین عمر بن الخطاب هغه وفات کېدو. نو د خپل وفات نه مخکې د شپږو کسانو کمیټي مقرر کړه او دا اعلان یې وکړو چې ګورئ زما زوی به په کمیټۍ کې ایښود د ده ته د بادشاهت حق نه دی حاصله، ده له به امارت نه ورکوي. که رای مشورت یې اخلي نو ټیک ته واخلی دی خو دی به امیر کېږي نه. ځکه ده دا خبره ختموله د ذهنونو د خلکو نه چې یو سړی بادشاهي نو که زوی بیا اهلي او که اهل نه بس دی به امیر سي. داسې به نه بالکل به چې څوک اهلي د بادشاهت په سیاست او په حکومت باندې ښه پوهېږي، بهادري شجاعت پکې، هغه سړی
د امارت او د مشرۍ حقدار دی بل څوک حقدار نه دی نو عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ امیر شو داغه نه پس علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ امیر شو دنه پس امیر معاویه او چې کله دی وفات کېدو نو ولی عهد څوک وټاکو یزید کې څو کارونو چې هغه بادشاہی نظام قائمو هغه نظام نه قائمو کوم نظام چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړ یعنی گویا چې د نظام محمدیه باغی او د داسې سړی سره بیعت کول دا د هغه سره په ګناه کې شرکت کول دي ځکه ته چې یو باغی سره یو ظالم سړی سره بیعت وکې نو دغه ته مضبوط کو کنه بیعت مطلب دا چې د تا مشر اومنو او چې کله تا یو ظالم سره خپل مشر اومنو نو د چې څومره ظلمونه کوي نو چې دا چا سره بیعت کړي چا سره ملګرتیا کړي دا نو دا ټول سره په دې ظلم او ستم کې دا شریک دي که د قران خلاف څومره فیصله کیږي د ټولو فیصلو کې چې څومره ګناه دي تا کوم امیر جوړ کړي دته ملاويږي هغه عمر ګناه به تا ته ملاويږي ځکه چې تا هغه په خپل بیعت سره مضبوط کړي تاسو مسله باندې ورسېږي د دې مثال دا شې دی لکه یو سړی دی هغه یو کورته غلا د پاره اوړي خو په دیوال باندې اوړې دی نشي بل سړی را لغه ته درم پي ودروله سیو ته ودروله درم پي ته ودروله د کورته واړه د خمدیدار غلا وکړه او به واپس راوړل اگر چې د غلا سامان خو د دې سړی کورته چې غلا کړی دا خو امداد چاو چا چې ته پونه کې هغه امداد وکړو نو عقل هم دا وای چې د وسره په دې جرم کې شریک دی او شریعت هم دا وای او جرګه او هر قانون دا وای چې د وسره په دې جرم کې شریک دی اگر چې د خپل غلا نه کړی دا شان چې څوک د ظالم ملګرتیا کوي د ظالم بادشاہ نو هغه چې څومره د قران خلاف فیصله کوي څومره د نظام مصطفی صلی الله علیه وسلم نه بغاوت کوي په دې ټولو ګناہوں کې وسره د عملګری شي دا شریک جرم دی د دې وجه نه سیدنا حسین رضی الله تعالی عنہ دا غنه بیعت ونکو او دنیا خلکو ته دا خو دل غوره چې خپل ځانم قربانوم خپل بچیم قربانوم او هر څه قربانوم خو ګوره د یو ظالم نو بیعت نکوم د یو باطل ملګرتیا بالکل نکوم دا چې واقع پس منظر مختصر داري چې الته په مکه مکرمه کې دی راو د کوفی نه خاتون را شروع شو د علی رضی الله تعالی عنہ ملګری خو الته مخکې موجودو خو الته صدا چې غداران موجودو د هغه د يهوديان یو فتنه و يهوديان ډېر غټ سازشان دي محمود رحمت الله علیه فرمایله وایي که سمندر کې دوه میان دی یو بل سره جګړه کوي د کوم د يهوديانو سازش د يهوديانو ډېر غټ سازشونه دي دا وسم چې د څومره لوبي رواني مسلمانانو ملکونو کې نو چې د دې پس منظر او جرله تلاش کوم شاته بچ د يهوديانو سره چال لازم ټول معیشت او اقتصاد داغي پلاس کې دي داغي پلاسو کې لوبيګو سوچ سیاست او حکومت سره سره تعلق ساتي یا داغي مطالعه کوي سټډي کوي میډیا ګوري نو هغه ته به سره پته لګي بهر حال التن خاتون را شروع شو حسین ابن علی رضی الله تعالی عنہ ته تاسو راشه مونږ یزید بالکل نه منو یزید مخکم ظلمونه کړی دي او د مونږ بالکل د حکومت نه منو چې کله ته موجود دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو مونږ د هیڅ خلافت نه منو مکه مکرمه کې هم د ټول مرګریو نو په بوجو خاتون یو تر لګیلو خو بوجې ته ډکه کړی ودرې نو د خپل مرګرو سره مشوره وکړه عبد الله ابن عباس عبد الله ابن عمر او عبد الله ابن زبیر نور صحابه سره دی ورته ته بالکل نه کوفی ته الکوفی لا یوفی کوفیان چې کوم دی وفا نه کوي ورستابلار شهید کو ستارور شهید کو وې دی بالکل وفادار نه دي دی غداران دي اصلي تام شهید کی دور ته ویل چې دومره خاتون ما بسره لګیلې دي نو اخره کې د مشوره په دی وکړه چې خپل د ترزوی مسلم ابن عقیل رضی الله تعالی عنہ د علی ابن ابي طالب رور عقیل دا غزوی مسلم هغه ولې د جتلار حالات معلوم کړي حالات څنګه چې هغه لاره حالات معلوم کړو نو په کوفه کې دا ډېر غټ استقبال شو اتل زر کسانو دا غي استقبال کو او یو براته هغه چې کوم د کوفی گورنر هاوس ال تا غلاړي او ټول تبعات کو چې موږ ستاسو سره بیعت کوو د حسین ابن علی رضی الله تعالی عنہ د پاره هغه به زموږ مشري او ته فورا هغه ته خط ولېږه چې هغه راشي او نور دا یزید موږ بالکل نه منو دلته دا معامله شروع وا ډېر ګرم استقبال وکړو مسلم ابن عقیل چې دا ماحول ویلو چې ماحول ډېر جوړ او ټول زموږ مرګري دي
اتل زره کسان په خله یادي نو دو خطو لیکو حسین بن علی رضی الله تعالی عنہ ته چې ماحول خ جوړ دی هیڅ قسمه فتنه نشته جنگ جګړه نشته کتر علی نو د یزید دا فتنه او بغیر د جنگ جګړه ختم شي ځکه چې د کوفی ټول خلک تا خوخی یزید داغي بالکل نه دی خو نو خط خودل ته روان شو د کوفینا نو په میاشتو رسیدل کنه دا فورا نه رسیدل دلته نه د خط روان کو التنا یزید خبر شو چې مسلم ابن عقیل کوفی ته راغلی دی او حسین ابن علی عبد الله ابن زبیر رضی الله عنهما چرته تللی دی مکی مکرمه ته تللی نو د مکی مکرمه خلکو او د کوفی خلکو که زما مخالفت وکړو نو بس بیا زما امارت ختم دی نو د فورا د بصری او گورنرو دام په عراق کې راځي کوفم په عراق کې عبید الله بن زیاد عبید الله بن زیاد تی ویل ته فورا لاړ شه د کوفی خلکو ته اعلان وکړه چې زه د یزید د طرفه گورنر ما او چا چې زما سره ملګرتیا وکړه غلب مال د ورځ سر سپین زره ورکو او کوم ملګرتیا نه کوي نور فوجونه را روان دي به دا کس بالکل خیر نشته بس عبید الله بن زیاد چې کله رااله نو 50 کسان وسره ال د ټول خلک را جمع کړل او هغه ته اعلان وکړ چې زه د یزید د طرفه یزید د طرفه راغلی ما وسستاسو گورنر منوي او کچری تاسو د یزید گورنر یو منله نو تاسو ته بلوي انعامات هم ملاو شي پیسې ورته ملاو شي او کچری نه مانه نو ما سره 50 کسان دي تاسو ما مړ کې وګوره نور فوجونه را روان دي غټ ټول به تاسو ختمي به یو قسم نه کړی دا خبري وته وکړي خو هغه د مسلم ابن عقیل رضی الله تعالی عنہ ټول خلکو بیعت کړو دا ډېر غټ لخر چې مسلم ابن عقیل ته پته ولګی دا نو هغه فورا خپل مرګري راو غوښتل تاسو زما سره مرګري کنه وي بالکل وي بس راځي د یزید چې په کوم ځای کې دا غزین محاصره وکړه یزید چې دا منظر ولید چې اوس کوم خیر نشته عبد الله بن عبید الله بن زیاد نو هغه سره چې کوم ملګری هغه خوار کړو خو بلا پیسې ولا ورکړي وې د دې د مشران په پیسو کې وایي نو پیسې ته پیسو ډټینګول شي بس ټول له پیسې ورکړي او په پیسو څخه کسان واغستو څخه کسان له دمکیان ورکړي دغه د یزید چې کوم طریقه کار دی کنه هغه ټیم نه دا وسم شروع دی وسم دغه ترتیب د بهر اسلامي ملک روان دی نو غیبا نه پیسې خورې کړی یا هو تل زرو یا وسره یو قسم بیانو چې مسلم نه عقیله خو د فوقت نو یو قسم ملګرتیا بیان کوله هغه په دې باندې ډیر خپو چې خط لګلو سیدنا حسین رضی الله تعالی عنہ بس چې دې आवाज پاتې شو عبید الله بن زیاد دې گرفتار کړي دې ټولو نه بر چته وخیلو او دته ویلو تا وکتل کو دې نه کتل وي تا زما د یزید خلافت نه منو زما مشدد نه منله وي اوس به تاسو قتلوم هغه ته زما یو وصیت و یو دا چې ما کوم خط لګلې ده کنه وې داغه په بدل کې یو بل خط لګم چې حسین بن علی رضی الله تعالی عنہ ته حالات خبر کما چې حالات فورا بالکل الټ شوی دي یا حالات یو شان او یا بالکل الټ شو نو یو هغه ته خط لګم چې هغه را نشي او دویم چې کله تاسو ما قتل کین وي د قتل لپس زما سره رشتہ دار دی زما جسم باغیله ورکه ځای ما خخ هغه ته یو خبره کوله منو دا بل در بالکل نه منو ته بدا شان خو یوې مولونه منه د قتل کو برنا او سره ول لاندې راويشتو او به ولا جسم ملته ول ور لاندې راويشتو او مسلم نه عقیل دا شان په مظلومانه طریقې سره شهید د دینه پسو د ټول کوفیان چې کوم دی د عبید الله بن زیاد مرګري شو د عبید الله بن زیاد د پوجو د یوسو کمانډرانو یو د عمر بن سعد نومو او یو شمر بن ذلجوشن دا شمر بن ذلجوشن دا د حسین ابن علی رضی الله عنه پر رشتہ داري کې مرادي دا دوه کسانې ولې ګل داسې پلار دي او هغه ټیم کې حسین ابن علی رضی الله تعالی عنہ په لار کې کربلا میدان ته رسیدلو خو چې الته خبر شو نو بیا نه درستتلو موقع او نه دی خوراتل هغه کېدل ځکه چې پوجونو د غینه محاصره کړي و حر ابن یزید یو سړی دی د یزید په لخر کې د سره د فوجي کمانډر د چې د حالاتو کتل چې حالات خو بالکل ګډوډ شو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو سه
دا ډیر بد گیر شو نو هغه پړه کې رحم راغی او دا عمر بن سعد او شمر بن ذوالجوشن رااله حسین ابن علی رضی الله تعالی عنہ ته دغه وکړو خبري وته کې خو دی چې عبید الله بن زیاد نو بیعت وکړي یعنی دا زمنګ نو بیعت کې داغه لپاره نو سیدنا حسین رضی الله تعالی عنہ ورته ویل دا بالکل نشي کېده و یو درې خبرې ورته کوم یو دا چې یا زب واپس زما مکه مکرمه ته زما لار پرې او یا ما په خپل بوزه یزید مخه ته زبد یزید سره خبره کومه که زما دا غرو جوړه توړه را ټیک ده او قران لا نو زه بالکل بیعت کولو ته تیار نه یم خو عبید الله بن زیاد دا د خپل د سازشو چې دغه قتل شنو خره التناغه عمرو بن سعد ته خبر راولېګو چې تاسو ډیر نرمه کار واغست تاسو تمانو ویلي چې بیعت او کو بیعت نه به ډایرک قتل حر ابن یزید ته پته ولګیدا هغه فورا رالی او د امام حسین رضی الله تعالی عنہ سره بیعت کو او ورته زبستا سره مرګره او خپل فوجان ځان سره راوستو او د یزید د کمانډر عبید الله بن زیاد په مقابله کې ودرېد دلته په کربلا په میدان کې ډیر واقعات راغلي ته ډیر ورځې تیرې شي تر دې پورې چې دی عبید الله بن زیاد گورنر د کوفی چې کوم هغه دلته خپل فوج کمانډر ته خطر راولېږي په دې باندې دریای فرات ورته نږدې دا غي وب براتلی وای هغه وب په دې باندې بند دي نو حسین ابن علی رضی الله تعالی عنہ ورته ویل چې د دریا وب حیوانات هم سکي تاسو د حیوانات اسکنو او وب مون باندې بند کړی او به بغل ته بند کړی بیا حسین ابن علی رضی الله تعالی عنہ دې ته ویل تاسو د خپل فوجان دلته کېنه وزو ته یو تقریر کوم هغه ټول فوجان کېنه ول دوه تقریر شروع کو او ورته ویل تاسو هغه نه چې تاسو ماته خطونه را لګل دا غي چې کوم مشرانو د یو نوم بیا واستو او یو خط پر راوستو پلان کې به کشتا غویل او وې تا دا خط ماته نه را لګل زه نیم خبر ټول انکار لا به بل خطر راوستو د مشر نوم بیا واسو تا دا خط نه را لګل وې نه زه نیم خبر ما نه در لګل ټول هغه ځکه پورا انکار وکړو نو حسین ابن علی رضی الله تعالی عنہ پوه شو چې د دین لوی غداران نشته نو حر ابن یزید چې دی د یزید زوی نه د بل یزید دی چې د طرف ته راوړېدل نو د خلکو ته आवाज وکړو وې د سمیه زوی چې یزید دی وې هغه غوړه دی او کنه د فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها زوی حسین ابن علی غوړه دی چې تاسو د غزر په سب کې ولاړی او د په مخ د مقابله کې ولاړی دی به تاسو شهید کوي ولته د پیسو زورو او باز باندې د توري او د دمکې زورو نو غي بالکل دا خبرې نه اوري دی بالکل کانه شيو بهرحال جنگ شروع شو او ډیر په بهادرۍ سره حسین ابن علی رضی الله تعالی عنہ جنگ کو ځکه چې نوځه ده چاو د رسول الله صلی الله علیه وسلم او زوی ده چاو حیدر کرار علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ زوی نو بهادری هم پکې داغي پشان و دغه ټیم کې د عمر 54 سال 54 یو روایت کې 58 سال خو په بهادرۍ سره جنگیدل دی 72 کسانو دلته خیمونه غیر چابور دي خندقونه کنيستي زنانه بالکل په پرده کې د دې چې څومره نارینو هغه ټول شهیدان کړو حسین ابن علی رضی الله تعالی عنہ هم شهید کو دا غسر د تنین جدا کو او هغه ځان سره راوغستو صرف یو معشوم پاتې شو چې په خیمه کې بیمار پروت علی ابن حسین د حسین زویو د علی رضی الله تعالی عنہ وسو او دا غنمو علی اکبر اما شومو خو بیمارو هغه صرف پرغه نو ټول شهیدان کړو او زنانه ټول بچوي پدې کې د حسین ابن علی رضی الله تعالی عنہ سره هو سره خپل خور بی زینب رضی الله تعالی عنها چې دا د علی رضی الله تعالی عنہ مشر لور و مشر دا مسروا خدلته یو خبره ځان سره یاد ساتي خلک وایي چې د جنگ د بار راغلی او حسین ابن علی رضی الله تعالی عنہ ګورې د مکه مکرمه نه د جنگ په اراده نه راغلی ځکه کچره د جنگ په اراده راتله نو ځان سره ټول ماشومان نه راوستل و چې څوک جنگ لذي ځان سره خزي بچي بوزي هغه صرف په دې اراده راغلی چې دا کوفی والا زما مرګري شو نو چې هغه ما سره ودرېږي نو یزید به جرأت نه کوي چې موږ سره مقابله وکړي نو بغیر جنگ نه به د یزید هغه فتنه ختم شي او د کوم بغاوت کړي د نظام محمدي نه نو هغه بغاوت هر څه به ختم شي د صرف په دې نیت باندې را روان د جنگ په نیت نو او د جنگ غو ماحول جوړ شو به په بهادرۍ سره جنگیدل بهر حال د
حسین رضی الله تعالی عنہ چې کله شهید کړ دا سر مبارک راواغستو او د عبید الله بن زیاد چې کم دی گورنر کوفی گورنر هاوس ته ویړو الته مخ ته ولکې خو د دې دا ټول زنانه الته بوتلې خو په پرده کې په عزت کې هغه سره دې هیڅ قسمه بدتمیزي نه کړې چې دا زنانه الته لاړې د یزید کور ته نو چې خزه ته پته ولګېده چې داسې واقع شوی هغه داسې چغې والی داسې چغې چې دا گورنر هاوس تراله په ځان نه د پوه شوی لو پټیم نو په سر او دغه شان رااله فورا یزید خپل صادر راواغستو او د خپل خزه په سر باندې کېغودو ورته زو معامله کنټرول په تزا د یزید خپل دا اډر او خواهش نو چې د دغه شان په بے دردی سره شهید کړي شي قتل لیکل شي د یزید طرف نه کو ګوره ځکه چې یزید دا ټول غټ ظالم او ابصق الفاسقین دي ټول غټ فاسق دی وجه دار چې عبید الله بن زیاد حسین بن علی رضی الله تعالی عنہ شهید کو نو یزید لا پکار چې دغه په بدل کې د مردار کړي شمر بن ذل جوشن مردار کړي عمر بن سعد مردار کړي او چې کوم پوجانو په دې کې حساب سره ټول مردار کړي نو موږ به منلې چې یزید په دې باندې خپره خو یزید په خپمو او خوشاله بيو ځکه چې مقابله د پوجانو رچالي ګلو هم دې یزید لګلو په بهر حال یزید ته چې عبید الله بن زیاد ته چې سر مخه ته کې غوډو نو هغه سره یو ډنډا و نو عبید الله بن زیاد د حسین رضی الله تعالی عنہ په دې شونډو باندې داسي هغه ډنډې داسي گزار ورکو وی چا چې دا دومره خولې دی چا چې دا د رسول الله مبارک مشابه دی داسي خبرې کول سپکې زید بن ارقم دا صحابي دی چې کله ابو جهل پارلیمنت جوړ کو دار ندوا نو د زید بن ارقم د پلار ارقم رضی الله تعالی عنہ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته استاسو پارلیمنت به زمون په کور کې شي الته به مشوره دار ارقم چې ورته وي دا غزوی او زید هغه ولاړ د غټم کې ډېر زیات بوډاو هغه چې د حالت لیدو د عبید الله بن زیاد د لاس کلک ونیو او قسم یې وړو چې زما د په الله قسمی چې دا حسین ابن علی رضی الله تعالی عنہ د ټول دنیا په وخت چې څومره خلق موجود دي دا غینه خوبصورت دي او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم شبیه دي ځکه چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلې دي او وی فرمایلو وای دا بدبخت ته چې په کوم شوند باندې دا لاټی را چې کنه وای ما په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلې دي چې په خپل شونډې په دې شوند باندې کې د خپل کړي او ته اوس دا شوند داسې دا کې بهر حال دا عبید الله بن زیاد ته تم د ډېر خپل انجام بیا ځکه یو جنگ کې د مردار شو نو مختار ثقفی د دې ځای گورنر شو هم په دغه گورنر هاوس کې مختار ثقفی ناسو او مخ ته د عبید الله بن زیاد هغه سر پروتو او لخت راغسته و دې سر له را بغوله او بیا دغه مختار ثقفی یو ځای کې مردار شو دا غسر دغه ته پروتو او په گورنر هاوس کې یو بل گورنر ناسو هغه را بغوله دا ټول ظالمانو نه الله پاک هغه بدل غسته دي هو ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ظالمان دي نه دغه کیږي په دې باندې چې الله پاک به خبر دی غافل دی نه الله پاک دار سره خبر دی د ظالم لپاره خپل انجام مقرر کړی دی بهر حال د سیدنا امام حسین رضی الله تعالی عنہ د دې ټول واقعینا زمونږ استاد د لپاره یو عبرت چې د حق د لپاره چا قرباني وکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم شهزادګانو د فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها لخت جگر د علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ شهزادګانو په میدان کربلا کې څومره سخت قرباني ورکړه وګوره ځان قربان ک دین قربان نه کو نو موږ تاسو هم دا سبق راکړي چې ګوره دین باندې قربانو خپل ځان به قربانو خپل بچي به قربانو او دین باندې قربانو چې کوم ځای کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راوړل شوی شریعت خلاف قانون چلیږي دا قانون نو موږ د بغاوت اعلان کوو هغه قانون به بالکل موږ چا سره نه منو موږ به صرف او صرف یو قانون منو چې د قران قانون دی او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قانون دی دا سبق او درس را کړ موږ ته سیدنا امام حسین رضی الله تعالی عنہ دا ماتم مقننه دا یو بهترین ورځ ده نن د لسم محرم ورځ ده یو خبره دام ځان سره یاد وساتئ د لسم محرم ورځ دا برکتی ورځ ده فضایل والا ورځ ده د دې وجنه نه چې حسین رضی الله عنه شهید شوی بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو چې په دې ورځ باندې تاسو روزه نیسئ او دا غي وجه دا و چې په دې ورځ باندې موسی علیه السلام له الله پاک او د موسی علیه السلام قوم له فرعونیان له نجات ورکړ او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو چې موږ ډیر زیات حقدار چې د موسی علیه السلام سره څوک مينو نو هغه ټیم کې حسین رضی الله عنه شهید شوی
نو د دې ورځې فضیلت د مخکې نه دی، خدا د امام حسین په مناقب او په فضایلو کې ده چې الله پاک داغه د شهادت لپاره دا ورځ غوړه کړه. داغه شهادت لپاره کوم ورځ غوړه کړه؟ د 10 محرم ورځ. په دې ورځ باندې د مازیګر مونږ نمخ کې لا ټوله واقعه را پیښه شوې ده. الله جل جلاله دې مونږ او تاسو د حسین ابن علي رضی الله تعالی عنہ په نقش قدم باندې روان کی، او د یزیدیانو هغه زمانه کې کوم یزیدو د دې زمانه د یزیدیانو د مقابله او هغه ته د ودریدو توفیق دې زمون ټولو بچو ته مونږ تر نصیب کی. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. چا سنت نه کړي سنت کړي. جملها أطفيت الحسن تجسده، فأهيم بفكر محتشد يجتاح القلب ويجهده. يا نور حياة جملها أطفيت الحسن تجسده، فأهيم بفكر محتشد يجتاح القلب ويجهده. ويضج الدمع وبي شغف أن ألثم وجها أعهده، فالمدنف شقت أضلعه ونبال الشوق تبدده. والحسن تحير من حسن ويغار الكون وفرقده، وبقفل القلب وأوصدة عن غير حبيبي أوصده. يا نور حياة جملها أطفيت الحسن تجسده، فهيم بفكر محتشد يجتاح القلب ويجهده. قسما لن يحنث مقسمه، قسما مولاي أجدده. الحب لغيرك في تبب، والأنس بدونك أطرده. والدمع لأجلك أسكبه، وبصدري صار ترمده. إذ أنت الري لذي ظمأ، إذ أنت الجود وسيده. إذ أنت الروح لذي هلك، ودليل الدرب ومرشده. ففؤادي باسمك يشد، ولساني بات يردده. يا نور حياة جملها أطفيت الحسن تجسده، فأهيم بفكر محتشد يجتاح القلب ويجهده. وأعانق سيرة من أهوى حبا لم يخمد موقده، يتجسد طيفا في حلمي فأنادي الله وأنشده.
رباه شفاعة سيدنا، فالخوف تغيض موقده، ولعل إلهي يرحمني ويسامح عبدا يعبده.